ഹലോ ടീച്ചേഴ്സ്, HSA നാച്ചുറൽ സയൻസ് എക്സാമിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള മോക്ക് ടെസ്റ്റ് സീരീസിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ 5നെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള മോഡൽ എക്സാം അല്ലെങ്കിൽ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ആണ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. മൊഡ്യൂൾ 5ലെ സബ് ടോപ്പിക്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ ടോപ്പിക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടും മോക്ക് ടെസ്റ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ചാനലിൽ കയറി നോക്കുക, അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് പരിചയപ്പെടാനും കൂടുതലായിട്ട് റിവിഷൻ ചെയ്യാനും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. പുതിയ ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഇമ്പോർട്ടൻസ് റിവിഷനും അതുപോലെ തന്നെ മോക്ക് ടെസ്റ്റിനും കൊടുക്കുക. ഇതാണ് ഇനി ദിവസങ്ങളിൽ മെയിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻസും പറയും, അതനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക. ശേഷം നമുക്ക് ആൻസേഴ്സ് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഫംഗി ഷോസ് ക്ലാം കണക്ഷൻസ്? ഓപ്ഷൻ എ റൈസോപ്പസ്, ബി yeast, സി agaricus, സി Cerospora. Second question, which virus has reverse transcriptase enzyme? Option A TMV, B HIV, C bacteriophage, B influenza. 3. In bryophyte, water for fertilization is essential because A. Male gametes are non-motile, female gametes are motile, male gametes are motile, D. None of this. Fourth one, which of the following is used as biofertilizers among pteridophytes? Option A Silachinella, B Xylotum, C Azolla, D Marsilia. 5. Which bacterium is used as in sewage treatment? Option A Rhizobium, B Acetobacter, C Pseudomonas, D Lactobacillus. 6. The fossil plant Rhynia belongs to which geological period? Option A Devonian, B Carboniferous, C Silurian, D Jurassic. 7. Which statement is true about Neem? A. Has motile sperm, B. Reticulate venation in leaves, C. Fruit formed, D. No vascular tissue. 8. Which fungal group produce zoospores? Option A Zygomycotina, B Basidiomycotina, C Mastigomycotina, C Ascomycotina. 9. Blast disease of paddy is caused by Cerospora, Rhizopus, Pyracularia. 10th question, which is known as amphibians of plant kingdom? Option A bryophytes, B pteridophytes, C gymnosperms, D fungi. 11. Which one show heterospory among pteridophytes? Option A Lycopodium, B Equisetum, C Selaginella, D Xylotum. 12. Which virus is a DNA virus? Option A TMV, B HIV, C bacteriophage T4, D influenza virus. 13. Which fungal group is called sac fungi? Option A Basidiomycotina, B Ascomycotina, C Zygomycotina, D Deuteromycotina. 14. Life cycle of Pinus shows haplontic, diplontic, haplodiploidic, non. 15. Which of the following has homothallic species? Option A Agaricus, B yeast, C Rhizopus, C Cercospora. 16. In which group motile gametes are absent? Option A gymnosperm, B bryophytes, C pteridophytes, D algae. 17. The causative agent of citrus canker is Option A virus, B fungus, C bacterium, D nematode. 18. Which is used in biocontrol of plant disease? Option A Rhizopus, B Trichoderma, C yeast, D Cercospora. 19. Who is known as father of plant pathology? Option A Linnaeus, B Pasteur, C D Berry, D Koch. 20. Which angiosperm shows coralloid roots? Option A Spinous, B Neatum, C Cycas, D Non. 21. Which has sphenogamy in fertilization? Sphenogamy in fertilization. Option A bryophyte, B pteridophyte, C gymnosperm, D fungi. 22. Fungi lacking sexual reproduction are placed under lacking sexual reproduction. Option A Ascomycotina, Deuteromycotina, Basidiomycotina, Zygomycotina. 23. Which pteridophyte shows jointed stems and silica deposit? Xylotum, Equisetum, Marsilia, Lycopodium. 24. Which is a crustose lichen? Option A Asnia, B Parmelia, C Graphis, D Cladonia.
25. The food reserves in bryophyte is starch, oil, glycogen, cellulose. 26. Which bacteriophage cycle resulting lysis of host cell? Option A. Lysogenic cycle, B. Lytic cycle, C. Both, D. None. 27. Economic importance of rhizopus includes option A. Citric acid production, B. bread malting, C. antibiotic production, D. enzyme cellulase production. 28. Which algae is symbiotic in lichen? Rhizopus, Nostoc, Chlorella, Agaricus. 29. Which virus is rod-shaped? TMV, HIV, bacteriophage, influenza virus. 30. Which of the following has sieve tubes and companion cell? Option A. Bryophyte, B. Pteridophyte, C. Gymnosperm, D. Angiosperm. 31. The method of fossilization where mineral replaced with cell content is option A. compression, B. impression, C. petrification, D. mummification. 32. Which has protonema stage? Option A. Mercantia, B. Rixia, C. Funaria, D. Anthoceros. 33. Which group of fungi produces basidiospore? Option A. Ascomycotina, B. Psychomycotina, C. Basidiomycotina, D. Deuteromycotina. 34. Which is known as living fossil among gymnosperms? Pinus, Netum, Cycas, Taxus. 35. Which virus infect bacteria? TMV, HIV, bacteriophage, mosaic virus. 36. Which fungal class include yeast? Basidiomycotina, Zygomycotina, Ascomycotina, Deuteromycotina. 37. Which lichen is used as bioindicator of pollution? A. Asnia, B. graphis, C. cladonia, D. palmalia. 38. Which is a fast fruit? Cycas seed, B. pinus corn, C. apple, D. mango. 39. Method of plant disease control by banning import is option A. chemical control, B. biological control, C. quarantine, D. cultural practice. 40. In which group is endosperm formed before fertilization? Option A. angiosperm, B. gymnosperm, C. pteridophytes, D. bryophytes. 41. Economic importance of ecosystem include option A. edible stem, B. abrasive due to silica, C. biofertilizer, D. none. 42. Which group show double fertilization? Option A. gymnosperm, B. angiosperm, C. pteridophytes, D. bryophytes. 43. Which plant disease is viral? Blast of paddy, B. citrus canker, C. tobacco mosaic, D. late blight. 44. Which is follicose lichen? Option A. Asnia, B. Parmelia, C. graphis, D. cladonia. 45. Which pteridophyte is an aquatic fern? Option A. Xylotum, B. Selaginella, C. Marsilia, D. Icositum. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സൊക്കെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി നമുക്കതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, അഗാരിക്കസ് ആണ് വരുന്നത്. അതായത് ക്ലാം കണക്ഷൻ കാണുന്ന ഫംഗി വരുന്നത് അഗാരിക്കസ് ആണ്. Clamp connection are the characteristic feature of Basidiomycetes like Agaricus, mushroom, Rhizopus. Zygomycetes has no clamp connection. Yeast reproduce by budding. Cercospora is a Deuteromycete fungus. ജസ്റ്റ് ബാക്കി എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, അഗാരിക്കസ് ആണ്. ബെസിഡിയോമൈസെറ്റ്സിലാണ് വരുന്നത്, മഷ്റൂം ഒക്കെ വരുന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ. ഓക്കെ, ദെൻ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, HIV ആണ് റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റേസ് എൻസൈം കാണിക്കുന്നത്. HIV ഈസ് എ റിട്രോ വൈറസ് വിത്ത് റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ്. TMV ഹാസ് RNA ബട്ട് നോട്ട് റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ്. ബാക്ടീരിയോഫേജ് ലാക്ക് റിവേഴ്സ് ബാക്കി ഒന്നിലും റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് ഇല്ല. തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, മെയിൽ ഗാമേറ്റ്സ് ആ മോട്ടയിലാണ്. അതായത് ബ്രയോഫൈറ്റ്സിന് വാട്ടർ എസെൻഷ്യൽ ആണ്, മെയിൽ ഗാമേറ്റ്സ് ആന്ത്രസോയിഡ്സ് മോട്ടയിലാണ്. അവർ ഫ്രീ ടു സ്വിം ടു എഗ്, ഫീമെയിൽ ഗാമേറ്റ്സ് ആർ നോൺ മോട്ടയിലാണ്. ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, അസോളയാണ് എന്താണ് ഒരു ബയോ ഫെർട്ടിലൈസർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. വിത്ത് അനബീന സയനോബാക്ടീരിയ ആയിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. സ്യൂഡോണമസ് ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. സീവേജ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അതായത് ഓർഗാനിക് പൊല്യൂട്ടൻസിനെ ഇത് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എബിലിറ്റി ഉണ്ട് ആർക്ക്? സ്യൂഡോണമസ് ബാക്ടീരിയാസിന്. ദെൻ റൈസോബിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നൈട്രജൻ ഫിക്സിങ് ബാക്ടീരിയ ആണ്. എസറ്റോബാക്ടറും നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ നടത്തുന്നുണ്ട്. ലാക്ടോബാസിലസ് ലാക്റ്റിക് ആസിഡ് ബാക്ടീരിയ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ സ്യൂഡോണമസ് ആണ് സീവേജ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ്. ഡിവോണിയൻ പീരീഡിലാണ് റൈനിയ സൈലോപ്സിഡ ഫോസിലാണ് ലിവിങ് ഇൻ ഡിവോണിയൻ പീരീഡ്. സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. റെറ്റിക്കുലേറ്റ് വെനേഷൻ ഇൻ ലീവ്സ്. നീറ്റം ഹാസ് റെറ്റിക്കുലേറ്റ് വെനേഷൻ ആൻഡ് വെസൽസ്. സ്പേംസ് ആർ നോൺ മോട്ടൈൽ. ഫ്രൂട്ട്സ് ആബ്സെൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. മാസ്റ്റിക്കോ മൈക്കോട്ടിനെയാണ് വരുന്നത്, അതായത് സൂസ്പോസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലാണ്. നയൻത്തിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. പൈറുക്കുലേറിയ ഒറേസിയാണ് ബ്ലാസ്റ്റ് ഡിസീസ് ഓഫ് പാഡി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. 10th ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ്. ബ്രയോഫൈറ്റ്സ്. നമുക്കറിയാം ആംഫിബിയൻസ് ഓഫ് പ്ലാന്റ് കിങ്ഡം. ഇവർക്ക് ഫെർട്ടിലൈസേഷന് വാട്ടർ വേണം, അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ആംഫിബിയൻസ് ഓഫ് പ്ലാന്റ് കിങ്ഡം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ദെൻ 11th ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. സിലാജിനെല്ല. ഹെട്രോസ്പോറി കാണിക്കുന്ന ഒരു അതാണ് സിലാജിനെല്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ഹെട്രോസ്പോറിയാണ് ടെറിഡോഫൈറ്റിൽ ഹെട്രോസ്പോറി കാണിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് സിലാജിനെല്ല. മൈക്രോ ആൻഡ് മെഗാസ്പോർസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദെൻ 12th ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. ബാക്ടീരിയോഫേജ്. നമുക്കറിയാം എന്താണ് വൈറസ് ഈസ് എ ഇതിൽ DNA വൈറസ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ബാക്ടീരിയോഫേജ്. അതുപോലെ എന്താണ് TMV ആൻഡ് ഇൻഫ്ലുവൻസ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു RNA വൈറസാണ്. HIV എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിട്രോ വൈറസാണ്. അപ്പോൾ DNA വൈറസ് ബാക്ടീരിയോഫേജ് ആണ്. 13th ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. ആസ്കോമൈക്കോട്ടിന. സാക് ഫംഗി എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് ആസ്കോമൈക്കോട്ടിന. ഇത് ആസ്കോസ്പോർസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 14th ആൻസർ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഓഫ് പൈനസ് ഷോ ഹാപ്ലോഡിപ്ലോണ്ടിക് ആണ്. പൈനസ് ഷോസ് ആൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷൻ. ഡൊമിനൻറ്റ് സ്പോറോഫൈറ്റ് റിഡ്യൂസസ് ഗാമറ്റോഫൈറ്റ്. ഹാപ്ലോഡിപ്ലോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ആണ്. 15th ആൻസർ ഹോമോതാലിക് സ്പീഷീസ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. ഈസ്റ്റ് ആണ് വരുന്നത്. ഈസ്റ്റ് സെക്കാരമൈസസ് ഈസ് ഓഫ്റ്റൻ ഹോമോതാലിക്, ക്യാൻ മീറ്റ് വിത്ത് ഇറ്റ് സെൽഫ്. ദെൻ 16th ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ്. ജിംനോസ്പേംസ് ആണ്. മോട്ടൈൽ ഗാമറ്റ്സ് ആർ ആബ്സെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. ജിംനോസ്പേം ഹാവ് നോൺ മോട്ടൈൽ സ്പേംസ് എക്സെപ്റ്റ് സൈക്കസ് ആൻഡ് ജിങ്കോ. സൈക്കസിനും ജിങ്കോയ്ക്കും മാത്രമാണ് മോട്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ള സ്പേംസ് കാണപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ, 17th ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. ബാക്ടീരിയമാണ്, അതായത് സിട്രസ് കാൻകർ കോസ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്ടീരിയമാണ്. സാന്തോണോമസ് സിക്ട്രി ഈസ് എ ബാക്ടീരിയൽ പാത്തോജൻ കോസിങ് സിട്രസ് കാൻകർ. 18th ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. ട്രൈക്കോഡേർമ. ബയോ കൺട്രോളറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. പ്ലാന്റ് ഡിസീസിൻ്റെ ബയോ കൺട്രോളറായിട്ട് ട്രൈക്കോഡേർമയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊരു ഫംഗസ് ആണ്. റൈസോപ്പസ് പറയുന്നത് ഒരു ഡികമ്പോസറാണ്. ഈസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫെർമെൻറ്റർ ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സെർക്കോസ്പോർ ഒരു പാത്തജൻ ആണ്. 19th ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. ബാരി ആണ്, അതായത് ആൻറ്റോൺ ഡി ബാരി ആണ് ഫാദർ ഓഫ് പ്ലാന്റ് പാത്തോളജി എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഇദ്ദേഹം ഫംഗൽ ഡിസീസസ് പ്രൂവ്ഡ് ഫംഗൈ ക്യാൻ കോസ് ഡിസീസസ്. ഫംഗസിന് വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ഡിസീസസ് പ്ലാന്റ്സിൽ കോസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. 20th ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. സൈക്കസ് ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. കൊറലോയിഡ് റൂട്ട് കാണുന്നത് സൈക്കസിലാണ്. ഇത് സൈനോബാക്ടീരിയ ആയിട്ടുള്ള അസോസിയേഷൻ ആണ്. സൈക്കസ്, കൊറലോയിഡ് സി, സൈനോബാക്ടീരിയ സി. ആ 3 സി വെച്ചിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ആലോചിക്കാം. പൈനസിൽ മൈക്കോറൈസൽ റൂട്ട്സ് ആണ് കാണപ്പെടുന്നത്. പൈനസ് ഹാസ് മൈക്കോറൈസ, നീറ്റം ഹാസ് നോർമൽ റൂട്ട്. 21th ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. ജിംനോസ്പേം ആണ്. സ്പീനോഗമി ഇൻ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ കാണിക്കുന്നത് ജിംനോസ്പേംസിലാണ്. ജിംനോസ്പേം ഷോസ് സ്പീനോഗമി പോളൻ ട്യൂബ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ. ബ്രയോഫൈറ്റ്സിലും ടെറിഡോഫൈറ്റ്സിലൊക്കെ സോയിഡോഗമിയാണ് കാണുന്നത്, അതായത് സ്പേംസ് മൊട്ടയിലായിരിക്കും. മെയിൽ സ്പേംസ് മൊട്ടയിലായിരിക്കും, അത് ഫീമെയിലിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സോയിഡോഗമി എന്താണ്, സ്പീനോഗമി എന്താണെന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. 22nd ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. ഡിട്രോമൈക്കോട്ടിനെയാണ് വരുന്നത്, അതായത് ലാക്കിംഗ് സെക്ഷൽ റിപ്രൊഡക്ഷൻ. ഡിട്രോ അതായത് ഇവയെ ഇംപെർഫെക്റ്റ് ഫംഗസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അതിന് കാരണം ഇവർക്ക് സെക്ഷൽ റിപ്രൊഡക്ഷൻ കാണുന്നില്ല എന്നതാണ്. ഡിട്രോമൈക്കോട്ടിന.
23യുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, ഇക്വിസിറ്റം ആണ്. അതായത് സ്റ്റെമ്മിൽ സിലിക്ക ഡിപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള ജോയിൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊക്കെ സ്റ്റെം കാണുന്നത് ഇക്വിസിറ്റത്തിലാണ്. ഇക്വിസിറ്റം ഹോസ്റ്റൈൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇതിന് ജോയിൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെമ്മാണ്. ഇതിൽ സിലിക്ക എപ്പിഡേർമസിൽ സിലിക്ക സ്കോറിംഗ് റഷ് എന്നറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. സൈലോട്ടത്തിന് ഒരു നാക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെം ആയിരിക്കും. മാസീലിയ ഒരു അക്വാട്ടിക് ഫേണാണ്. ലൈക്കോപോഡിയം ക്ലബ് മോസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ക്ലബ് മോസ് എന്നാണ് ലൈക്കോപോഡിയം അറിയപ്പെടുന്നത്. ദെൻ ക്രസ്റ്റോസ് ലൈക്കൺ, ഇതിൽ ഓപ്ഷൻ സി ഗ്രാഫിസ് ആണ് ക്രസ്റ്റോസ് ലൈക്കൺ ആയിട്ട് വരുന്നത്. അത് ക്രസ്റ്റ് ലൈക്കാണ്. അതുപോലെ ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്രസ്റ്റ് ലൈക്ക് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അസ്നിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്രൂട്ടിക്കോസ് ലൈക്കൺ ആണ്. പാർമേലിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫോളിയോസ് ലൈക്കൺ ആണ്. അപ്പോൾ അസ്നിയ ആയിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ വലിയ സ്ട്രക്ചേഴ്സൊക്കെ കാണുന്നത്. പാർമേലിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലീഫ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സൊക്കെ ആയിരിക്കും. ഫോളിയോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലീഫാണല്ലോ, ലീഫ് പോലൊക്കെ ഉള്ള ചെറിയ ലീഫ് പോലുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സാണ് ഫോളിയോസിൽ കാണുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ പാർമേലിയ, ഇതൊരു എഡിബിൾ ഫംഗസ് ആണ്. ദെൻ ക്ലാഡോണിയെ അസ്നിയ പോലെ തന്നെ ഒരു ഫ്രൂട്ടിക്കോസ് ലൈക്കൺ ആണ്. കുറച്ചുകൂടെ ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാവും. മോർ പ്രിമിറ്റീവ് ആണ് എന്ത്, ക്രസ്റ്റോസ് ലൈക്കൺസ്. അതിന് എക്സാമ്പിൾ ഗ്രാഫിസ്. ദെൻ 25 ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, സ്റ്റാർച്ച് ആണ്. റിസർവ് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽ ഇൻ ബ്രയോഫൈറ്റ് സ്റ്റാർച്ച്. 26ൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, ലൈറ്റിക് സൈക്കിൾ. റിസൾട്ടിങ് ലൈസിസ് ഓഫ് ഹോസ്റ്റൽ ലൈറ്റിക് സൈക്കിൾ ആണ് വരുന്നത്. ലൈസോജനിക് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ഇൻ ടു ഹോസ്റ്റ് ജീനോം വിത്തൗട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ലൈസിസ്. 27ൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, സിട്രിക് ആസിഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ്. റൈസോപ്പസിൻ്റെ എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് സിട്രിക് ആസിഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ്. റൈസോപ്പസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഓർഗാനിക് ആസിഡ് ലൈക്ക് സിട്രിക് ആസിഡ്. ബ്രെഡ് മോൾഡിംഗ് ഈ സ്പോയിലേജ്, അതിൻ്റെ ഒരു സ്പോയിലേജ് ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ബ്രെഡിൽ ഇങ്ങനെ ഇതിനെ കേടുപാടുകൾ വരുത്തുന്നുണ്ട്. ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഫോം ചെയ്യുന്നത് പെൻസിലിയം ആണ്. അതുപോലെ സെല്ലുലൈസ് ഫ്രം ട്രൈക്കോഡർമ. ദെൻ 28ൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, ക്ലോറല്ലയാണ്. അതായത് സിംബയോട്ടിക് ഇൻ ലൈക്കൺ, ആൽഗയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആൽഗലായിട്ട് ഫോം ആയിട്ട് ക്ലോറല്ലയാണ് ഇതിൽ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ക്ലോറല്ല ഗ്രീൻ ആൽഗ. നോസ്റ്റോക്ക് സയനോബാക്ടീരിയ ആർ ലൈക്കൺ പാർട്ട്നേഴ്സ് ആണ്. ഹിയർ ക്ലോറല്ല ഈസ് എ ടിപ്പിക്കൽ ഫൈക്കോബയോണ്ട് ആണ്. ഓക്കെ. 29ൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ്. അതായത് റോഡ് ഷേപ്പ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയ ആണ് ടൊബാക്കോ മൊസൈക്ക് വൈറസ്. റോഡ് ഷേപ്പ്ഡ് ആണ്. HIV സ്ഫെറിക്കൽ ആണ്. ബാക്ടീരിയോഫേജിൻ്റെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് കോംപ്ലക്സ് സ്ട്രക്ചറാണ്. ഹെഡ് ടൈലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഒരു കാലുകൾ പോലുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സൊക്കെ ആയിട്ട്. ഇൻഫ്ലുവൻസ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നതും സ്ഫെറിക്കൽ ഷേപ്പാണ്. 36 ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, ആൻജിയോസ്പോംസ് ആണ്. സീവ് ട്യൂബ്സ് ആൻഡ് കമ്പാനിയൻ സെൽസ് ഉള്ളത് ഇതിൽ ആൻജിയോസ്പോംസിനാണ് വെസൽസ്. ആൻജിയോസ്പോം ഹാവ് സീവ് ട്യൂബ്സ് വിത്ത് കമ്പാനിയൻ സെൽസ്. ജിംനോസ്പോം ഹാവ് സീവ് ട്യൂബ്സ്, നോ കമ്പാനിയൻ സെൽ. ബ്രയോഫൈറ്റ് ആൻഡ് ടെറിഡോഫൈറ്റ് ലാക്ക് ട്രൂ ഫ്ലോയം. ഓക്കെ. ദെൻ 31ൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, പെട്രിഫിക്കേഷൻ ആണ്. നമ്മളുടെ സെൽ കണ്ടൻറ്റൊക്കെ മാറ്റി അവിടെ മിനറൽ ഡിപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ആ പ്രോസസ്സാണ് പെട്രിഫിക്കേഷൻ. നമ്മൾ പെട്രിഫൈഡ് വുഡ്സിന് എക്സാമ്പിളൊക്കെ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. പെട്രിഫിക്കേഷൻ പ്രീ മിനറലൈസേഷൻ ആണ്, പെർ മിനറലൈസേഷൻ ആണ്. സെൽ കണ്ടൻറ്റ് റിപ്ലേസ്ഡ് ബൈ മിനറൽസ്. കംപ്രഷൻ ഇംപ്രഷൻസ് ആ സർഫസ് ഫോസിൽസ് ആണ്. മമ്മിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിസർവേഷൻ വിത്തൗട്ട് മിനറലൈസേഷൻ. 32ൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, ഫ്യൂണേറിയയാണ് വരുന്നത്. പ്രോട്ടോണിമ സ്റ്റേജ് കാണുന്നത് ഫ്യൂണേറിയക്കാണ്. ഫ്യൂണേറിയ മോസ് ഹാസ് പ്രോട്ടോണിമ. ജുവനൈൽ ഫിലമെൻ്റസ് സ്റ്റേജ് ആണ്. റിക്സി ആൻഡ് മെർക്കാൻഷ്യ ലിവർ വേർഡ്സിൽ വരുന്നതാണ്. അവർക്ക് ഈ പ്രോട്ടോണിമ സ്റ്റേജ് കാണുന്നില്ല. ആൻഡോസെറോസ് ഒരു താലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗാമറ്റോഫൈറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ 33യുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, ബെസിഡിയോമൈക്കോട്ടിന. ബെസിഡിയോസ്പോസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബെസിഡിയോമൈക്കോട്ടിന. എക്സാമ്പിൾ അഗാരിക്കസ്, മഷ്റൂം ഒക്കെ നമുക്ക് പറയാം. 34ൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, സൈക്കസ്. അതായത് ലിവിങ് ഫോസിൽ. ഇതിൽ സൈക്കസ് ആണ്. സൈക്കസ് റിസംബിൾസ് ഫോസിൽ സൈക്ലാസ് ലിവിങ് ഫോസിൽസ് ആയിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. 35ൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, ബാക്ടീരിയോഫേജ് ആണ്. ബാക്ടീരിയോഫേജ് ഇൻഫെക്റ്റ് ബാക്ടീരിയ. ടൊബാക്കോ മൊസൈക്ക് വൈറസ് ആണെങ്കിൽ അത് പ്ലാന്റ്സിനെയാണ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. HIV ഹ്യൂമൻസിനെ, ആനിമൽസിനെയാണ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. 36ൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, ആസ്കോമൈക്കോട്ടിനിയാണ്. അതായത് ഈസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തുന്നത് ആസ്കോമൈക്കോട്ടിനയിലാണ്. ഈസ്റ്റ് സെക്കാരമൈസ് ഈസ് എ ആസ്കോമൈസെറ്റ്സ്. 37ൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, അസ്നിയ. ബയോ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഓഫ് പൊല്യൂഷന് ഇതിൽ പറയുന്നതിൽ ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് അസ്നിയാണ്. അസ്നിയ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് ലൈക്കൺസ് ബയോ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് എന്നാണ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അസ്നിയ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് സെൻസിറ്റീവ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ മോസ്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, അസ്നിയ.
ദെൻ 38ൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആപ്പിൾ ആണ്. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കപടഫലങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ ഫാൾസ് ഫ്രൂട്ട് അഥവാ കപടഫലങ്ങൾ. ദെൻ മാംഗോ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൂ ഫ്രൂട്ടാണ്. ദെൻ 39 ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, ക്വാറന്റൈൻ ആണ്. അതായത് ബാനിങ്, ഇമ്പോർട്ടൊക്കെ ബാൻ ചെയ്തിട്ട് ഡിസീസ് കൺട്രോൾ നടത്തുന്ന മെത്തേഡാണ് ക്വാറന്റൈൻ. പ്രിവെൻറ്റ് എൻട്രി ഓഫ് പാത്തജൻസ് ടു ഇമ്പോർട്ട് റെസ്ട്രിക്ഷൻ. 40യുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, ജിംനോസ്പോംസ് ആണ്. അതായത് ബിഫോർ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എൻഡോസ്പോം ഫോം ചെയ്യുന്നത് ജിംനോസ്പോംസിലാണ്. 41ൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, അബ്രസീവ് ഡ്യൂ ടു സിലിക്ക. എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഇക്വസിറ്റത്തിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്. ഇക്വസിറ്റം സ്റ്റെംസ് യൂസ് ടു സ്കോറിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ഡ്യൂ ടു സിലിക്ക ഡെപ്പോസിറ്റ്. 42ൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, ആൻജിയോസ്പോം. ഡബിൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഈസ് യൂണീക്ക് ടു ആൻജിയോസ്പോം. 43യുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, ടൊബാക്കോ മൊസൈക്ക്. വൈറൽ ഡിസീസ്, ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ വൈറൽ ഡിസീസ് ടൊബാക്കോ മൊസൈക്ക് ആണ്. ദെൻ 44ൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി പാമേലിയാണ്. ഒരു ഫോളിക്കോസ് ലൈക്കൺ, നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. ഫോളിയോസ് ലൈക്കൺ എക്സാമ്പിളായിട്ട് ലീഫ് ലൈക്ക് ആയിട്ട് കാണുന്നത് പാമേലിയാണ്. അസ്നിയ ഫ്രൂട്ടിക്കോസ് ആണ്. ഗ്രാഫിസ് ക്രസ്റ്റോസ് ലൈക്കൺ എക്സാമ്പിളാണ്. ദെൻ 45 ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി മാസീലിയാണ്. ഒരു അക്വാട്ടിക് ഫേൺ ആണ് മാസീലിയ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക. നിങ്ങളുടെ ഓരോ കമൻസും, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പോസിറ്റീവായാലും നെഗറ്റീവായാലും അത് നെക്സ്റ്റ് കൂടുതൽ കണ്ടൻറ്റ് നിങ്ങളിലോട്ട് എത്തിക്കുന്നതിന് തീർച്ചയായിട്ടും അത് മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ഫാക്ടറായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് വഴി അറിയിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഏവർക്കും നല്ല വിജയം, നന്നായി പഠിക്കാനും നല്ല വിജയം നേടാനും കഴിയട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആശംസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു.